یہ الٹے ہاتھ پر جو نظر آ رہا ہے یہ عرفات کا میدان ہے. عرفات نہیں بولنا ہے، عرفات، یہ آر یہ. رمضان نہیں بولنا، رمضان، آر یہ یم یہ، رمضان. اسی طرح سے عرفات جہاں پر حج ہوتا ہے. لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ عرفات کا میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے ہزاروں سال پہلے روحوں کو اکٹھا کیا تھا، جو کہ بالکل غلط بات ہے. یہ جامعہ ام القریٰ، یہ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی جہاں پر اچھے اسٹوڈنٹس یہاں ایڈمیشن کے لیے ترستے ہیں. بالکل جامعہ ام القریٰ کے اپوزٹ سائڈ جو ہے عرفات کا میدان، جہاں پر 2 سے 3 ملین لوگ 9 ذی الحجہ کو، چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے 8، 9، 10، 11، 12 اور 13، ان 6 دنوں میں حج ہوتا ہے. ویسے تو 5 دن میں ہو جاتا ہے. 6واں دن بھی اگر کوئی رہنا چاہے تو مینا کے میدان میں قیام کر کے حج 6 دن تک پرولونگ کر سکتے ہیں. عرفہ یعرف، تعریف کے معنی ہے پہچاننا، ایک دوسرے کو ریکاگنائز کرنا، پہچاننا. تو اسی عرفات کے میدان میں آدم اور حوا کی بھی ملاقات ہوئی تھی اور ان کی دعا قبول ہوئی تھی اور ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے ہماری جانوں پر ظلم کیا، بہت ستم ڈھائے. اے اللہ، اگر آج تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ والا نے رحمت کے پھول برسائے. اسی میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل رحمت. رحمت کے پہاڑ کے اوپر کئی 100 برسوں کی تلاش کے بعد آدم اور حوا اسی میدان، اسی دنیا میں، اسی میدان میں ملے. یہ اسرائیلی روایت ہے، کوئی قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ آدم اور حوا کہاں ملے. لیکن لوگوں میں وہ بات چل رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جبل رحمت کا پہاڑ، اللہ کی رحمت کا نزول ہوا تھا آدم اور حوا پر، ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا. کہتے ہیں، ہم بھی کہتے آ رہے ہیں. باقی واللہ عالم بالصواب. یہ دیکھیے عرفات کا میدان، یہاں سے باقاعدہ باؤنڈری ہے اس کی. عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر احرام بھی باندھنا ضروری ہے، حج کا پہلا فرض. دوسرا فرض، عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب تک 1 سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو اس میدان سے گزرنا ضروری ہے. جو لوگ حج سے 1 مہینہ پہلے، حج سے بہت پہلے آ کے جو بیمار ہو جاتے ہیں، ICU میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو حکومت یہاں کی، دیکھیے بورڈ، دیکھیے یلو کلر کے بورڈز، یہ بورڈز کے باہر رہیں گے تو حج نہیں ہوگا. احرام باندھ کے اندر بھی جانا ضروری ہے، اگرچہ کہ 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو. اور یہاں دیکھیے یہاں کی میٹرو ٹرین 2009 میں شروع ہوئی تھی. مینا، عرفات، مزدلفہ. مینا میں بھی 3 اسٹیشنز ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. عرفات میں بھی 3 اسٹیشنز ہیں، 1، 2، 3. اور مزدلفہ میں بھی اسٹیشنز ہیں، 1، 2، 3. یہ کیسا کنیکٹیوٹی کیسا ہوتی ہے؟ مینا 1 اسٹیشن سے جو پیسنجرز اٹھاتے ہیں ان کو عرفات 1 میں لے جا کے ڈمپ کرتے ہیں. مینا 2 سے جو پیسنجرز کو اٹھاتی ہے ٹرین، وہ لے جا کے عرفات 2 میں چھوڑتی ہے. مینا 3 سے اٹھا کے عرفات 3 میں چھوڑتے ہیں. پھر عرفات کے میدان سے مزدلفہ کو آنا ہوتا ہے تو عرفات 1 سے اٹھا کے مزدلفہ 1 میں ہی پیسنجرز کو اتارتے ہیں. 2 سے اٹھا کے 2 میں چھوڑتے ہیں، 3 سے اٹھا کے 3 میں چھوڑتے ہیں. پھر مزدلفہ کی رات گزارنے کے بعد مزدلفہ 1 سے اٹھاتے ہیں حاجیوں کو، مینا 1 میں لے جا کے چھوڑتے ہیں. 2 سے اٹھاتے ہیں، مینا 2 میں چھوڑتے ہیں. مزدلفہ 3 سے اٹھاتے ہیں، مینا 3 میں چھوڑتے ہیں. یہ دیکھیے میٹرو کا اسٹیشن بہت ہی آرام دہ ہے. 5 سے 10 منٹ کے اندر ایک اسٹیشن سے دوسری، اپنی منزل سے دوسری منزل کو لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن حج کے ایام میں ایک مقام سے مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے یہ بہت بڑا کٹھن مرحلہ، یہ
कठिन मरहला जो ट्रेन के लिए वेट करना। और ये देखिए आधे दिन का शहर है ये अरफात का मैदान। देखिए दरख्त लगाए गए हैं हाजियों को आराम के लिए, छाँव के लिए, स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं जगह जगह, आर्टिफिशियल बारिश होती है। और देखिए खाता कंदाया बनने के मकामात, काउंटर्स, कि वो खाता कंदाया नहीं बनते यहाँ पर। कौन दुनिया में ऐसा नेक है बोलिए जो खाता कंदाया नहीं बनता। देखिए कूलर्स लगे हुए हैं हर जगह, ठंडा ठंडा कूल पानी हाजियों के लिए। इंटरनेट की फैसिलिटी रहती है। अब इंटरनेट क्या फ़ोनों में ही आ गया है, इन्हें नेट पैक जो डाल लेते हैं हाजी लोग। ज़्यादातर आधा पौना वक्त नेट में ही गुजारते हैं। हज को आए तो क्या हुआ, हज को आके भी लोग जो है अपना वक्त बर्बाद करते हैं मोबाइल्स पर। ये गाड़ी के सामने बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो आपको जबले रहमत मिलेगा। ये 9 तारीख को सारे हाजी यहाँ पर आते हैं। 8 तारीख को हाजियों को मक्के से फजर की नमाज के बाद तुलूए आफ्ताब के वक्त पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क पढ़ के आना है मीना में। मीना में पहले रोज़ 4 नमाजें पढ़ना, ज़ोहर असर मगरिब इशा। फिर उसके बाद 9 तारीख की फजर को के बाद सूरज तुलू होने के बाद फिर लब्बैक पढ़ते हुए अरफात के मैदान को आना है। दोपहर तक सारे हाजी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जाम पैक्ट हो जाता है पूरा अरफात का मैदान। फिर जवाल से लेकर गुरूब तक, सन सेट होने तक, सूरज डूबने तक बाकायदा सबको वकूफ़ अरफा करना पड़ता है। हाँ, रुकना ठहरना पड़ता है। लोग खड़े होकर ज़ारो खितार रोते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी कराते हैं। और जो लोग इस पहाड़ के जबल रहमत के करीब होते हैं वो उतना ही ज़्यादा अफजल है। इस पहाड़ के करीब क़ियाम करना बहुत ज़्यादा अफजल है। एक चक्कर काटेंगे हल्का सा, राइट राउंड पूरा उतरेंगे 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ का हॉस्पिटल जबल रहमा हॉस्पिटल, पूरा ICU की फैसिलिटीज वापस में जाएगा। हाँ, आगे छो में कहीं खड़ा करेंगे। ये देखिए जबल रहमत, इस पहाड़ के बॉटम में जो दीवार है ये नहर जुबैदा के निशान है। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने, हजरत जुबैदा ने हाजियों को पानी पिलाने का इंतजाम किया था। वाटर कैनाल्स बनाई गई थी। देखिए उल्टे हाथ पर नजर रखिए, जो सीढ़ियां हैं सीढ़ियों के राइट साइड में हम देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन में सीधे हाथ पर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा सादिर फरमाया था। UN में वो खुतबा आज भी महफूज है। ला फजीलत लिल अरबी अलल अजमी वला लिल अहमरी अलल अस्वदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, किसी गोरे को काले पर कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, किसी अरबिक को नॉन अरबिक के ऊपर कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। इन्हें गोरा और काला, सऊदी हो या नॉन सऊदी, अरब हो या अजम हो, ये सब अल्लाह की नजर में एक। बुरखे जारी देखो खाली। हाँ, मैं भी वैसा समझा, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। बुरखे का दुकान भी लगा लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गोरे को काले पर, ये खुतबा यहाँ था, ये पहाड़ को बाईं तरफ रख के क़िबला मुंह होकर, ये कोई वहाँ नहीं। अच्छा चलिए, आप जो आयत नाज़िल हुआ है, अय्युम अकमलतु लकुम दीनकुम। हाँ, कुरान शरीफ की सबसे पहली आयत जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, ये गारे हिरा के पास नाजिल हुई थी। पहली आयतें 6 आयतें। आखिरी आयत कुरान शरीफ की 20 पर 3 साल 23 ईयर्स के बाद अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन इस्लाम को कामिल व मुकम्मल कर दिया
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्वा नाम की ऊँटनी पर बैठ के खुतबा सादिर फरमाया था। किसी गोरे को काले पर, किसी सऊदी को नॉन सऊदी के ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक वही महान है, वही ज़्यादा इज्जत के काबिल है जो अल्लाह से डरने वाला है। और मैं तुम्हारे बीच में दो चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम उसको थामे रहोगे, मजबूती से पकड़े रहोगे, तुम गुमराह नहीं होगे। वो दो चीज़ें क्या हैं बोलिए? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। सुन्नत तरीक़ा, स्टाइल, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से खाना खाया, जिस तरीक़े से लिबास पहना, पानी पिया, जिस तरह से लोगों से बर्ताव किया, जिस तरह से अड़ोस पड़ोसी से जिस तरह से पेश आए, जो हुस्न सलूक किया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जो अपनाएगा और अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखेगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा, कभी नहीं भटकेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोग दीन पर कायम रहना, औरतों के साथ ज़्यादती नहीं करना, हुस्न सलूक करना। आज जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये खुतबा सुन रहा है, ये पैगाम, ये मैसेज, ये मेरा पैगाम आगे तक पहुँचा दे।